آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 2 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نئی دلی میں براڈ کاسٹ سیوا پورٹل کا آغاز کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ آج وزیر اعظم عمران خان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن اور پاکستان کے صحافیوں کی وفاقی یونین نے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہ کرانے کی مذمت کی ہے۔ سری لنکا میں نافذ کرفیو ہٹا لیا گیا ہے۔ سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم آج میٹنگ کر کے سرکار کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے اور IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹس سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 2 ملکوں کے اپنے 7 روزہ دورے کے دوسرے مرحلے میں آج نیدرلینڈز پہنچ رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں صدر جمہوریہ نے 1 اپریل سے 3 اپریل تک ترکمانستان کا دورہ کیا۔ نیدرلینڈز کا صدر جمہوریہ کا دورہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک جمہوریت، تکثیریت اور قانون کی عملداری کے مشترکہ نظریات پر عمل پیرا رہے ہیں۔ بھارت اور نیدرلینڈز پانی کے بندوبست، زراعت اور خوراک کو ڈبہ بند کرنے، حفظان صحت میں اشتراک، شہری ترقی اور اسمارٹ سٹیز کے شعبوں میں ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ دونوں ملک ایک آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل کے لیے ایک دوسرے کے مشترکہ نظریے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن کو پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ بھارت اور ہنگری کے قریبی اور دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب اوربن کے ساتھ کام کرتے رہنے کے متمنی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر آج نئی دلی میں براڈ کاسٹ سیوا پورٹل کا آغاز کرنے والے ہیں۔ کاروبار کرنے میں سہولت، ڈیجیٹل انڈیا اور میک ان انڈیا کی وزیر اعظم کی پہل کے مد نظر براڈ کاسٹ سیوا پورٹل متعلقہ اداروں اور لوگوں کو ایک ہی مقام پر مختلف سہولیات فراہم کرے گا تاکہ وہ مطلوبہ اجازت، اندراج اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے جاری کیے جانے والے لائسنس کے لیے درخواست دے سکیں۔ پاکستان میں کل سیاسی اتھل پتھل کے بعد امید ہے کہ آج سپریم کورٹ وزیر اعظم عمران خان کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ عمران خان کو حالیہ دنوں میں عہدے سے بے دخل کیے جانے کی کوشش کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ان کی پارٹی کے ارکان نے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہیں ہونے دی اور پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ یہ ووٹنگ انہیں ہٹانے کے لیے امریکہ کی زیر کمان سازش کا حصہ تھی، لیکن امریکہ نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ ووٹنگ نہ کرائے جانے سے خفا اپوزیشن کے سیاست دانوں نے وہاں کے سپریم کورٹ میں اس بارے میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ آیا ووٹنگ نہ کرانے کا قدم آئینی تھا۔ ادھر پاکستان کے صحافیوں کی وفاقی یونین اور پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ سے متعلق قرارداد نامنظور کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ سخت الفاظ کے ایک مشترکہ بیان میں ان تنظیموں نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے صدر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی صلاح کو مسترد کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا کر کے عمران خان نے پاکستان کے آئین کی دفعہ 95 کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
श्री लंका में सियासी इंतशार के तनाजुर में जो 36 घंटे का कर्फ्यू नाफिज किया गया था वो आज हटा लिया गया। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने अपनी मामूल की खिदमत फिर शुरू कर दी हैं। इनमें रेलगाड़ियां, श्रीलंका ट्रांसपोर्ट बोर्ड की बसें और प्राइवेट बसें भी शामिल हैं। अलबत्ता प्राइवेट बस मालिकान ने कहा है कि मौजूदा बेड़े की 15% बसें ही दोबारा शुरू की गई हैं। श्रीलंका इन दिनों अब तक के बदतरीन इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। वहां अवाम सरकार के खिलाफ मुजाहरे करते रहे हैं। कल रात वजीर आजम महिंदा राजपक्सा को छोड़कर श्रीलंका की पूरी काबीना ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया था। इधर श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्सा और वजीर आजम आज मुलाकात करके सरकार के मुस्तकबिल के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। बढ़ते हुए अवामी एहतजाज के तनाजुर में हुक्मरां मखलूत इत्तेहाद में शामिल कई पार्टियों ने इस बात पर जोर दिया है कि काबीना को तहलील करके अपोजिशन समेत सभी फरीकों की रजामंदी से एक उबूरी सरकार बनाई जाए। श्रीलंका को ईंधन, बिजली, एलपीजी और ग़िज़ाई अजनास जैसी जरूरी अशिया की सप्लाई के लिए पड़ोसी मुल्कों से माली इमदाद हासिल करने पर मजबूर होना पड़ा है। वहां कई महीनों से लोग ईंधन और एलपीजी के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं और साथ ही वहां 13 घंटे की बिजली की कटौती भी होती रही है। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 184 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 2,84,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहतयाब होने की शरह 98.76% है। पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 4 करोड़ 24 लाख 95,000 से ज्यादा अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 900 से ज्यादा मामलात सामने आए। मुल्क में सरेदस्त 12,000 से ज्यादा कोविड मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.03% हैं। पिछले 24 घंटे में 13 अमवात की इत्तला मिली है। इधर मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 79 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली से 33 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 13 जदीद तरह की सहूलियात से लैस एम्बुलेंस और 20 बुनियादी एम्बुलेंस गाड़ियां शामिल हैं। भारत में कोविड से निपटने की खातिर मुख्तस की गई रुकूमात के तहत रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी फेडरेशन और हिलाल अहमर सोसाइटी ने इस तरह की एम्बुलेंस गाड़ियों के साथ साथ गश्ती हेल्थ यूनिट और खून इकट्ठा करने की मोबाइल वैन्स के लिए कुछ फंड मुख्तस किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रन से हरा दिया। चेन्नई की टीम को 181 रन का निशाना मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18 ओवर्स में ही महज 126 रन बनाकर आउट हो गई। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच रहे हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का आगाज करने वाले हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज वजीर आजम इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करेगी। पाकिस्तान के इंसानी हुकूक कमीशन और पाकिस्तान के सहाफियों की वफाकी यूनियन ने अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग न कराने की मजम्मत की है। श्रीलंका में नाफिज कर्फ्यू हटा लिया गया है। श्रीलंका के सदर और वजीर आजम आज मीटिंग करके सरकार के मुस्तकबिल के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।